Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala özünün pendelerin adamlardı iki nerseden yaratkan. Birincisi dene, ikincisi ruh, can. Emi Allah subhanahu wa ta'ala deneni bizge berdi. Emi oşol deneni Allah Taala gede orutup sınaydı. Allah Taala dene berdi, emi oruda berdi denegeçe. Jana Allah subhanahu wa ta'ala жүрөккө дагы оору берет. Дененин да оорусу бар, жүрөктүн дагы оорусу бар. Бирок жүрөктүн оорусу дененин оорусунан бир канча эсе көпкө кыйыныраак болот. Адамдын денеси эгер ооруй турган болсо, аны дарыласа болот. Керек болсо жүрөгү ооруса дагы аны дарыласа айыгып кетиши мүмкүн. Эгер айыкпаса, ал кабырга чейин барат. Качан адам баласынын жаны чыккандан кийин анын денеси оорубайт. Канча денесинде оорулар болсо дагы ал өлгөнгө чейин эле. Ал чектелген оорусучу. Бирок жандын оорусу бар. Ал оору эгер өлгөнгө чейин дарылабаса, ал түбөлүктүү ал адамды сыздатат да. Ошондуктан сиз менен биз денеге аябай көңүл бурабыз. Бир аз ооруп калсак эле барабыз. Кээде ден соолук жакшы болсо деле бир денемди көргөзүп коеюн дейбиз. Денеге өзгөчө көңүл буруп жатабыз да. Убактылуу денебизге көңүл буруп атабыз, бирок түбөлүктүү рухубузга, жаныбызга көңүл бурбай жатабыз. Ошондуктан сиз менен биз жүрөккө көңүл бурайлы. Рухтун дарысын берейли. Эми рухтун дарысы, жүрөктүн дарысы бул Алла субханаху ва тааланын китеби Кур'анда. Allah subhanahu wa ta'ala bu Kur'an'dı başından ayağına çeyin şifa kılıp çürgün. Bir hadiste gelet Fatiha suresinde ölümden başka bardık oruğa şifa değil. Eğer Fatiha suresini orusanız kaysıyla oru bolsun. Kançalık oru bolsun Fatiha suresini okup durup çın dilinizden Allah Teala'ga suranıp okusanız Allah Teala şifa verir. Bir ile Fatiha'mız her bir ayet Kur'an'dağı her bir süre bu biz için şifa. Allah Taala kaysiyle ayet okusanız Allah Taala sizge şifa bergenge dayar. Sebebi Allah Taala Kur'an'da şifa kılıp çürgende. Emi Kur'an'da bir kança ayetler var. Al ayetlarda şifa sözü koldanılgan. Men Kur'an'da şifa kıldım dedi. Oşuların içinden dahi bir kança ayetler var. Oşular turasını ayet ötüyoruz. Tevbe suresinde Allah Subhanahu wa Taala aytat. Euzu billahi mineşşeytanirracim ve yeşfi sudura kavmin mu'minin. Allah Taala imanlıların жүрөктөрүнө şifa берет. İman bul en çoğ şifa eken da. Sebebi eğer Allah Taala iman berbese al түбөлүктүү azapka кабылат da. İman bolgon üçün adam balası tozoktun oorulарынан, tozoktun kıyınçılıklarından kutulat insança. Eğer kıpınçalık, közgө көрүнбөгөн kıpınçalık iman bolsa al dagı bağlanat eken da. Oşol kıpında iman arkulu Allah subhanahu wa ta'ala tübölüktü tozoktun orusundan Allah Taala saktap koyat. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala aytып atat, men imandılardın жүрөктөрүнө şifa berem deyt. İman bergendigi özü şifa bergendigi. Eğer iman berbegende anda siz menen biz erteң tübölüktü jahannamda Allah saktasın, tübölüktü azapta kıynalmakpыз da. Allah iman arkulu siz menen bizi tübölüktü azaptan saktayt eken. Ekinci Yunus suresinde gelet. Allah subhanahu wa ta'ala aytat. Ya eyyuhan nasu qad ja'atkum mev'izatun min rabbikum ve şifaa'un lima fis suduri ve hudan ve rahmetun lil mu'minin. Ey adamlar, sizlerge hakikatta çındığında Allah taraftan eskertişi geldi deydi. Al Kur'an. Al Kur'an adamların жүрөктөрүнө şifa, jana adamlarga tuura жол көргөзүүчү, jana ыймандуулар үчүн ал мээримдүүлүктү гана арттырат дейт. Demek Kur'an'da Allah Taala bu ayatта şifa deyt, жүрөктөргө şifa. Jana Kur'an adamlarga tuura жолду көргөзөt. Jana ыймандуулар үчүн мээримдүүлүктү гана арттырат дейт. Eğer ыймансыз адам окуса, al Kur'an'da okusa da Allah'a jakındabайт, Allah'a işenmeseçi. Al Kur'an'da uksa da al Kur'an aga payda berбейт. Al Kur'an anı Allah'a jakındatпайт.
Kur'an bul iymandуулар üçün gana mehrimdүүлük eken, ырайымдуулuk eken. Iymandуулар gana Kur'andan payda alışat eken. 3. ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat, Nahl Balar suresinde. Yahrucu min butuniha şarabun muhtelifun alvanuhu fihi şifaun linnas. Biz bal arılardan kursağından baldardı çıkardık. Oşol bal adamlar üçün şifa deydi. Al жерде adamlar dedi da. Bardığız kirip ketebиз. Allah şifa dedi boldu. İmandуу bolsa bardığızga şifa eken boldu. Эми карасаңыз, Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat, anın öңдөрү başka, kızıl, sarı, ak, күрөң жана başka. Эмне үчүн? Себеби жайыттын, талалардын түрлүү болушуна байланыштуу öңдөр дагы түрлүү болуп кеткен балдыкычы. Бирок ар бир бал сиз менен биз үчүн шифа экен. Allah айтып атат. Биз балды шифа кылдык адамдарга дейт. 4. ayatта Allah Subhanahu wa Ta'ala Isra сүрөсүндө айтат: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Kur'an'da çürdük. Al Kur'an adamlarga şifa deydi. Adamlarga şifa bola turgan Kur'an'da çürdük deydi. Kur'an'ın sıfatını Allah Teala bayandap atat. Kur'an'ın köptөгөн sıfatları var. Oşonun biri şafi, şifa berүүчү. Al bardığına şifa, denеңizge dagı sizin ruhunuzga, canınızga, can dүйнөңүзгө, жүрөгүңүz кысылып атат. Жүрөгүңүз шектенип жатат. Жүрөгүңүз акыйкаттан ооп тура эмес жака кетип бара жатат. Васваса болду. Бардык ооруларга бул Кур'ан шифа дейт. Аллах Таала Исра сүрөсүндө Кур'анды шифа кылдык дейт. Ва рахматул лил муъминин. Ыймандууларга бул мээримдүүлүк дейт. Аллахтын мээримдүүлүгү бул. Şuara сүрөсүндө 5-ci şifa деген аят. Şuara сүрөсүндө Allah Subhanahu wa Ta'ala İbrahim aleyhissalamдын ооруп калган учурда Аллахка кайрылгандыгын баяндайт. İbrahim aleyhissalam билебиз, бүткүл пайгамбарлардын атасы деген, анын урпагынан 1000 деген пайгамбарлар чыккан. Эми ошол İbrahim aleyhissalam ооруп калган учурларда ва ида маридту фахува яшфин. Качан мен оорусам, Алла мага шифа берет. Негизи оору бул Алланын казынасынан келет. Şifa dagы Allah'ın kazanasından gelet. Oru şifa dagы Allah'dan. İbrahim aleyhissalam aytkan jok, kaçan Allah maga oru berse, anan Allah maga şifa beret degen jok. Emne üçün İbrahim aleyhissalam Allah'tan kelgen orunu men orup kalsam dep özüne nisbat kılıp, özüne mansup kılıp aytıp jatat dese, özüne taandык kılıpçı. Bul adep deyt. Пайгамбарлар эң адептин туу чокусунда болгондо. Адеп кылып атат, Алла мага оору берсе, өзү берди, өзү шифа берет деген жок. Качан мен ооруп калсам дейт. Мен өзүнө таандык кылып атат оорунучу. Алланыкы бул оору. Мен ооруп калсам, Алла мага шифа берет дейт. Демек кыйынчылык келсе биз айтпашыбыз керек. Бул кыйынчылыкты Алла берди. Алла берди. Бул менин бир кайсыл бир алсыздыгымдын, кайсыл бир катамдын кесепети деп айтыш керек да. Жамандыгымдын bir kesepeti tiye otat deşken. İbrahim aleyhissalam oğurgan üçünde uşul duanı aytat ele. 6. şifa turasında aytılgan ayet bul Fussilat süresinde gelgen. Kul huwa lillezina amanu hudan ve şifa. Ey süyüktü elçi Muhammed aleyhissalam, siz özünüzden ümmetinize aytınız. Kur'an imanlılarga şifadır. Kul huwa lillezina amanu hudan ve şifa. Birinciden yol görgözet, ikinciden şifa beret deydi. Kur'an bizge yol görgözetken, Allah'ka baruçu, Allah'ka tuğra baruçu yoldu görgözetken bizgeç. Baktılıktın yolun görgözetken Kur'an. Anan, bul simenen biz üçün bul şifa kenda. Bardık orularga şifa. Жүрөктө кандай оорулар болушу мүмкүн? Жүрөктө эң негизги чоң оору бул ширк, Аллахка ишенбөө. Экинчиси эң чоң ошондой эле күнөө бул шек, шектенүү. Шектенгендерге Кур'ан пайда бербейт. Шектенгендерге туура жол көргөзбөйт. Шектенгендерге Кур'ан шифа болбойт. Шектенгендерди Кур'ан шафаат кылбайт. Кур'ан la rayba fihi. Бул улуу китеп, Аллахтын китеби, анда эч бир шек болмойт. Бул Алланыкы. Эми ошол туура жол көргөзүүчү китеп,
Siz menен biz Kur'an'a толук ыйман келтирсек, Kur'an'ın aytkанындай жашасак, тыйган нерселерден тыйылсак, ошондо бизге шифа берет экен да. Kur'an'ın ayтканын кылбасак, siz менен biz өзүбүз каалагандай жашасак, Аллахтын өкүмдөрүн аткарбасак, анда Kur'an окусак шифа болбой калат экен да. Себеби бул ыймандууларга шифа дейт Kur'an. Biz ыйманды бекемдейли, Kur'an бизге шифа болуп берет. Ошого мынакей Kur'анда айтылды, ушул айтылган 6 аяттын шифа аяттары. Эгер ушул аяттарды сиз окуп туруп дем салсаңыз, Аллах Таала сизге сөзсүз шифа берет. Дем салуу бул пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтү. Дем салганда бир аз мына шилекейди кичине чачратып койсо дагы болот. Шүф дегендечи. Биз дем салганда шүф дейбиз же куф дейбиз. Шүф десек шифа болот, куф десек Аллах Таала жетиштүү болот, кифаят болот. Кафи болот Аллах Таала. Сүф дебейбиз, сыйкырчыларга окшопчу. Же шүф дейбиз, же куф дейбиз. Куф десеңиз деле боло берет. Эми сиз менен биз дем салдык, ушул аяттарды окуп туруп, сөзсүз Алла шифа берет. Бул Кур'ан өзү шифа деген аяттардын ичинен дагы өзгөчө шифа деген 6 аят. Эгер ушул аятты издеймен, каякта экен, молдоке деп сурагыңыз келсе, анда адресин эле айтып коелу. Айтып коер элеби? Окуйм десеңиздер айталы. Амал кылам мен. Мен шифа керек мага, жүрөктө оорулар бар, ошону айыктырыш керек болду. Дүйнөнүн сүйүүсү кирип кетти, жүрөгүм кыжалат, махлук кирип кетти, жүрөгүм кысылып атат десеңиз, анда айталы. Бул жана кара балта деген, жана манзил деген кичинекей жашыл китеп бар. Ошол жерде кара балта ашадан деп жазылып турат. Ушул жерде кара балтадан чыккан. Ошону окуй бересиз. Ошонун ичине карасаңыз бардыгы бар. Манзил да бар, шифа аяттар бар. Ушул мен айткан 6 аят ошол жерде бар. Тилиңиз келсе, аракет кылып, ошолорду окуп дем салыңыз. Тилиңиз келбесе, бир аз үйрөнүп, 1 ай 2 ай аракет кылсаңыз, арабча окуп каласыз Алла насип кылсачы. Болбосо 1 айлыкка келсеңиз, мына аксакаларды угутпайбызбы? Мына 1 ай окуса, демек адам баласы Кур'ан окуй алат экен. Аракет кылса эле болот да. Эми Алла субханаху ва таала пайгамбарларга да керек болсо сыноолорду берген. Аюб алейхиссаламга Аллах Таала 18 жыл оору берген да. Ал кандай оору эле десе, курттаган оору. Денесин курт басып кеткен да. Эң жаман оору да, бир жерин дарыласаң экинчи жака өтүп кетет. Жүрөгү анан тилинен башка денеси калган эмес. Сөөгүнө чейин курттар кирип кеткен эле да. Өтө көп кыйналган Аюб алейхиссаламчы. Бирок 18 жыл оору бир да жолу, "Я Аллахым, мага оору бердиң, эми шифасын бер" деген эмес экен да. Ал өзүнүн жакын туугандарынан ажырады. Туугандары таштап кетип калды. Бул оорукчамды ким карайт муну депчи. Пайгамбар эле. Бирок адамдар пайда жетип турбаса, адамдар пайдалуу адамды да таштап кетип калышат экен да. Пайдалуу амалды да таштап салат. Адамга бир пайда жетип туруш керек экен да. Же дүйнөлүк, материалдык же моралдык пайда жетип турса, же чөнтөктөн, же тилиңден бир жакшы сөздөр жетип турса, адамдар машалла деп сизди угат экен. Эгер материалдык пайда жетпей калса, адамдар ойлонуп баштайт. Бул эми өзү оорукчан болсо, бул бизге жардам бере албайт, бунун пайдасы жок бизге деп бир канчалары туугандары кетип калды. Үй бүлөсүнөн эч ким калбады. Бир эле өмүрлүк жары калды да. Ыйманы бекем экен. 18 жыл күнүгө элдерге жалданып иштейт, а кечинде келип бая пайгамбарга өзүнүн тапканын тең бөлүшөт да. 18 жыл жашады. Бир күнү кечигип калат аялычы. Аялы кечигип эми жумуштан анан келет. Келсе таппайт баягы Аюб алейхиссаламчы. Нары издейт, бери издейт, эч эле көрүнбөйт. Эч бир караң көрүнбөйт. Алыс жакта бир жаш жигит турат. Эми ушундан сурайынчы бир. Менин күйөөмдү көрбөптүрбү? Анан барат дагы, "Эй жигит!" Өзү кемпир улгайып калган, картайып калган. Аюб алейхиссаламдын аялы. Анан айтат, "Сен келчи мага, ушул жерде бир ооруп жаткан, сыноо менен сыналып жаткан, муптала болуп жаткан бир пайгамбар бар эле. Ал менин күйөөм болот, Аюб. Ошону көрбөдүңбү?" дейт. Анан көрсө жанагы Аюб алейхиссалам экен да. Аялы келерден мурда Аллах Таалага кайрылыптыр. "Робби анни массани аддур ва анта архамур рахимин." Аллахым, мен ооруп жатам дептир. Мен ооруп жатам. Мага шифа бер дебептир да. Мен ооруп жатам, кабар эле берип коюптур. Алла, мен ооруп жатам. Айтпасаң деле көрүп турат да Аллах Таалачы. Мен ооруп жатам. А сен ырайымдуусуң деп коюптур да. Эң ырайымдуулардын ырайымдуусуң десе, Алла субханаху ва таала уркуб бирижлик. Бутуң менен жерди теп дейт. Анан жерди тебет. Анан Алла субханаху ва таала булактарды, туннук, муздак булактарды чыгарып берет, артезиандарды. Анан жуунат, сырткы оорулар кетти, ички оорулар бүт бар. Сонун болуп,
жаш мезгилине кайтыптыр да, жаштыгына кайтыптыр. Алла жаштыгында кайтарып берди. Анан аялы баягы аксакалды көрбөдүңүзбү ооруп жаткан десе, ана Аюбу, мен Аюпмун дейт. Аялына айтып атат да, сен мени тааныбай калдыңбы? Аялы айткан экен да ага чейин, сен менин күйөөмдүн жаш кезинде окшоп жатасың. Ушул Аюпту көрбөдүңбү? Ал жаш кезинде сага окшош болчу деген экен да. Алла Таала жаштыгын кайтарып берип койгон. Аюп алейхисалам 18 жылда бир да жолун аалаган жок. А бизчи кичине эле ооруп калсак эмне кылабыз биз? Биз деген кабагыбызды түйөбүз дагы Аллахтын тагдырына нааразы болуп жатып калабыз да. Алла мага оору бер депчи. Алла мага оору берди дебесек дагы наалый беребиз да. Ооруп атам, анан ушул кыйналып атам, анан карызга батып кеттим, анан дары дармекке акча жок деп эле көрүнгөн нерсени айтып, анан Аллах Тааланы капа кылып алабыз да. Орун Алла бердиби, шифаны Алла берет. Аллах Таала айтты го, мына шифа берем деди. Ушул аяттарды окуңуз, Куранды окуңуз. Ушул аяттар бизге сөзсүз шифа болот экен да. Алла баарыбыздын ички сырткы бардык ооруларыбызды айыктырып шифа берген болсун.